ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਗਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਲ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਾਲ ਪਾਏ ਚੁੱਕਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਫੇਰ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਣੀਆਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹਸਰਤ ਰਹਿ ਗਈ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਟਿਲ ਵੇਟਿੰਗ ਵੇਟਿੰਗ ਵੇਟਿੰਗ। ਯਾਰ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਔਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰਾਊਡ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਲਾਊਡ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਪੁੱਤਰਾ, ਉਸਤਾਦ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਣਾ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, उन्होंने लिखी है मिर्ज़ा फ़ज़ल अहमद साहब मरहूम के जनाजे के मुतल्लिक़ एक हल्फ़ी शहादत। शहादत लिखने वाले ने लिखा है कि मैं हल्फिया तौर पर इस बात की शहादत देता हूँ कि जब मिर्ज़ा फ़ज़ल अहमद साहब का जनाजा मुल्तान से कादियान आया तो उस वक़्त मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी साहब मस्जिद मुबारक की छत पर तख्ता नशीन पर तशरीफ़ रखते थे। गर्मियों का मौसम था, हकीम नूरुद्दीन साहब और दूसरे लोग भी मौजूद थे। मैं ख़ुद भी उस मजलिस में था। इस वक्त एक शख्स ने आकर इतला दी कि हजूर मिर्ज़ा फ़ज़ल अहमद का जनाजा आया है। आपने ये सुनकर मौलवी नूरुद्दीन साहब को मुखातब करते हुए फरमाया कि फ़ज़ल हमारा बड़ा फरमा बरदार था, हमने एक मौका पर उसे लिखा था कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो, तो उसने फ़ौरन तलाकनामा लिख कर हमें भेज दिया। इतने में एक शख्स ने अर्ज़ किया कि हजूर जनाजे का मतलब हमें क्या हुक्म है? आपने फरमाया कि हमारा कोई आदमी न जाए। वस्सलाम खाकसार। ਅਮਰ ਭਾਈ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਮਰ ਭਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੀ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵਰਕਲ ਵਰਕੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੱਤ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਪਲੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸੁਣੋ ਫਿਰ। और झूठे दुकानदार होते हैं और मुअल्लफ बराहीन अहमदिया मुखालफ व मुआफ़क़ के तजर्बे और मुशाहदे के रूह से शरीयत मोहम्मदिया पर कायम व परहेज़गार सदाकतशार हैं। नीश शैतानी अलका अक्सर झूठे निकलते हैं और इल्हामात मुअल्लफ बराहीन से अंग्रेजी में हो व हिंदी में हो अरबी में हो आज तक एक भी झूठा नहीं निकला। फिर वो शैतानी अलका क्यों हो सकता है? क्या किसी मुसलमान मुत्तबा कुरान के नज़दीक शैतान सामने हाँ एक मिनट रुक पढ़ रहा हूँ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ कुरान के नज़दीक शैतान को भी यही कुव्वत कुदसी है कि वो ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਚੱਲੋ ਫਿਰ
बदकार और झूठे दुकानदार होते हैं और मुअल्लफ बराहीन अहमदिया मुखालफ व मुआफ़क़ के तजर्बे और मुशाहदे के रूह से शरीयत मोहम्मदिया पर कायम व परहेजगार सदाकत शार हैं। नीज शैतानी अलका अक्सर झूठे निकलते हैं और इल्हामात मुअल्लफ बराहीन से अंग्रेजी में हो, ख्वा हिंदी में हो, अरबी में हो, आज तक एक भी झूठा नहीं निकला। फिर वो शैतानी अलका क्यों हो सकता है? क्या किसी मुसलमान मुत्तबा कुरान के नज़दीक शैतान हाँ पढ़ रहा हूँ, हाँ वो पढ़ रहा हूँ। कुरान के नज़दीक शैतान को भी यही कुव्वत कुदसी है कि वो अंबिया मलाइका की तरह खुदा की तरफ से ये बात पर अतला भाई पढ़ने दीजिए। भाई मैं माजरत चाहता हूँ, आप खुद बोल नहीं जहाँ से आप पढ़ रहे हैं ना, इसको या कैमरे के सामने कर दें या इसका स्कैन लगा दें, जो भी आपने दोबारा सुन, ये मुझे पढ़ लेने दें, उसके बाद भी लगाते हैं। स्कैन पे लगा दें, उसके बाद पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ने तो देना। कहते हैं मुअल्लिफ बराहीन अहमदिया मुखालफ व मुआफ़क़ के तजर्बे और मुशाहदे के रूह से वल्लाह शरीयत मोहम्मदिया पर कायम व परहेजगार और सदाकत शार हैं। नीज शैतानी अलका अक्सर झूठे निकलते हैं और इल्हामात मुअल्लिफ बराहीन से अंग्रेज़ी में हो, ख्वा हिंदी में हो, अरबी वगैरह में आज तक एक भी झूठा नहीं निकला। आगे हाशिया में लिखा हुआ है, चनाचे उनके मुशाहदा करने वालों का बयान ही हमको ज़ाती तजर्बा नहीं हुआ। फिर वो शैतानियत का क्यों हो सकता है? पहले नहीं पढ़ा, जो पहले आपने पढ़ रहा हूँ भाई, वो हाशिया में है। वो शैतानी, मैंने कहा वो हाशिया में उन्होंने दिया हुआ है। नहीं, हाशिया में तो नहीं है, डॉट में दिया हुआ है, हाशिया में लाइन डॉट क्या होती है? डॉट लगाया हुआ उसमें। दिखाएं ना, मैंने इसलिए कहा कैमरा ऑन करके दिखाएं जरा। हाँ तो पढ़ने देना। मैं अर्ज करो ना, तो ये हाशिया में है ना, हाशिया में है, डॉट लगाया हुआ है उस पे। दिखाएं तो सही, सामने तो करें। जी सामने जी अमर भाई, लगा के एक सेकंड जरा म्यूट करो। अबू बकर भाई है देखो, जिस वेले क्रॉस टॉक होने लगी होंदी है ना, हवाला वगैरह कोई पेश करन लगे होंदा है, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇजेस ਨੇ ਨਾ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇजेस, ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਰੋਕ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਟਾਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਜ ਲਵਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇजेस ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਹਾਦੀਆ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਸੂਸੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਥੱਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਦੀਆ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਛੇੜੀ। ਕਰ ਲੋ ਕਰੋ। है 15 मिनटा जे कोई साथी को तामन करे, 15 मिनटा मैं निकलन लगा मिलान तो 1.5 घंटा ड्राइव है, इंशाल्लाह आराम च रहो रहा जवाब दे दे जाते, जे कोई बंदा प्ले कर दे कोई दूजे पास। मैं ड्राइव करते 2 मोबाइल पढ़ने खत्म कर लेने प्ले करनी है, मैं कर छांगा, कर लो खत्म। एक मिनट बिलाल भाई ए मुकम्मल करन दो, फिर देख भाई वो लिंक इन्हां नूं भी सेंड कर दिओ, जाहिद भाई नूं ते बिलाल भाई नूं भी सेंड कर दिओ, जेड़ी मैं प्ले कीती सी ना वीडियो। ये ला लिया तो चलाओ ना, तो कोई तबसरा कर लिए। जी जी रुको, ये क्या लगा हुआ है? इसको डॉट क्या क्या लगी है? ब्रैकेट क्या है? डॉट क्या है? भाई ब्रैकेट के अंदर जो अल्फाज लिखे हुए हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पहले आपने क्यों नहीं पढ़े? पढ़ रहा हूँ,
ब्रैकेट में ये तो अब पढ़े ना, जब मैंने आपको आवाज दी है। साहब ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ब्रैकेट के अंदर अपने आपकी मदद की वाकई जरूरत है। हाँ। आप दूसरे लोगों को भी कहें कि मदद करें। मेरा सवाल ये है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, आपने ये जो अल्फाज अभी पढ़े हैं कि आज तक एक भी झूठा नहीं निकला, इसके बाद आपके ब्रैकेट के ये जो अल्फाज हैं, चुनांचे उनके मुशाहिदा करने वालों का बयान है, गो हमको जाती तजर्बा नहीं हुआ, ये आपने क्यों नहीं पढ़ा? ये क्यों छोड़ा आपने? ये इसलिए नहीं मैंने पढ़ा है, पढ़ा क्यों नहीं है? नहीं पढ़ा रिकॉर्डिंग मौजूद है। पढ़ा है तो मैं क्यों नहीं पढ़ा? मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। पहली बात ये है मजमून में कोई चेंजेस नहीं है, पढ़ दें आप ऐसे। पहली बात ये है बाजवा साहब बैठ गए, मुंशी साहब आप ओवरलोड। या एक मिनट राशिद भाई, आप खामोश हो, मैं करता हूँ। बात ये है, जी सुन ले, पहली बात ये है कि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। दूसरी बात मैंने पढ़ दिया है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक मैंने आपको ये बात नहीं कही। क्या कहा है आपने? पढ़े? हाँ, मैंने ये कहा है। आपने ये कहा है कि पढ़े? मैं बताता हूँ मैंने क्या कहा। हाँ, मैंने ये कहा है कि आप जहाँ से पढ़ रहे हैं इसको कैमरे के सामने करें या इसका स्टैंड, क्योंकि मुझे ये ज़बानी मैंने पढ़ दिया है ना। ठीक है, ज़बानी याद है, मैंने पढ़ दिया है। करने देना, हाँ, पढ़ने देना मुझे, उसको पढ़ने दें। आपने जब पहली बार जब आपने पढ़ा, हाँ, तो ये ब्रैकेट वाला हिस्सा आपने क्यों छोड़ा? मेरी मर्जी, छोड़ दिया। मुझे लगा कि ये ब्रैकेट में पढ़ना जरूरी नहीं है। यानी ब्रैकेट में जो शेख बटालवी ने लिखा है कि गो हमको जाती तजर्बा नहीं हुआ, हाँ, इसको आपने समझा कि ये गैर जरूरी है। गैर जरूरी है। ਜੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਤਬਸਰਾ ਫਰਮਾਓ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਆ ਸੁਣੀ ਹੈ। बस तेरे से इतना ही तबसरा है, मेरे पीछे शोर है, मैं बस दो तीन मिनट निकलने लगा। मैं कह रहा कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਮਦਨ ਛੁਪਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਇਲਹਾਮਾਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਹਾਮ ਸੱਚੇ ਪੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਸ਼ਰਮਪਤ ਤੇ ਮਲਾਵਾ ਮਲ। ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੇ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇਸ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੀਗਰ ਹਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸੂਰਾ ਸ਼ੁਰਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ ਕੋੜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਉਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਮਦਨ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਇਲਹਾਮਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਹਾਮ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਮਪਤ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਲਹਾਮ ਸੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਛੁਪਾਈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਕਦੇ ਤਵਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕੋਈ ਇਬਾਰਤ ਕੋਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦਾ 100%। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਫਿਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ, ਧੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਮਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲਫਸਾਨੀ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦੀ
ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਦੀਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ, ਇਸ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮੁਹੱਦਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹੱਦਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਬਦਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਤੇ ਤੀਜਾ ਕੀ, ਇਹ ਸਭ ਮਕਾਰ, ਝੂਠੇ, ਦਗਾਬਾਜ਼, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕੋਈ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੋਰੀ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ, ਇਬਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰੇ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੜ ਮਾਰ ਛੜੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗਿਆ ਤੋਂ ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਉਰਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਬੇਟਰ ਜੇ। ਉੱਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਇੰਨਾ ਨਾਹਨੂ ਨਜ਼ਲਨਾ ਜ਼ਿਕਰਾ, ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਯਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। नंबर 2 ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਸ਼ੀਆ था तो उसको मैं गैर ज़रूरी समझता था। ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਯਾਤੇ ਨਾਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹੀ ਹਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ, ਥੱਲੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝ। ਖੁਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਜ਼ਾਬ ਦੇ ਜਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹਾਸ਼ੀਆ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹਾਸ਼ੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਸ਼ੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਗੱਲ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਆ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਆ ਕਵੇਂ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਾ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਤੋ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ ਅਸੂਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਯਾਤੇ ਨਾਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਝੇ ਉਹ ਬਾਈ ਹਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਥੱਲੇ ਯਾਕੂਬ ਅਲੀ ਰਿਫਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦਫਾ ਕਰ ਪਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਮੁਹੱਦਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਬੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੇਮ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੁਤਅੱਦਦ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਐਸੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੁਖਾਰੀ ਅਸਲ किताब बाद किताबुल्लाह है, तो बुखारी में लिखा है कि आसमान से आवाज़ आएगी हाजा खलीफतुल्लाह महदी, अरबी च लिखा नहीं हाजा खलीफतुल्लाह महदी। तो बुखारी चौक चीज़ ही गल ही कोई नहीं है इमाम महदी के बारे कि कोई इस तरह की गल भी है। तो इस तरह है वे ये जिहड़ा इहदा उस्ताद है वो तो भी 4 हत्थ अगे, वो भी ऐसा तरह की झूठ और ऐसा तरह की गप मारेगा ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੀਕਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸਲੀਮ ਕੁਕੜੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਝੂਠ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬੋਝ ਔਰ ਗੰਦ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ने खुद बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ है कि देखो तुम कहते हो कि यूहन्ना आया ना खाता था ना शराब पीता था। अगर कहना खुद ईसा अलैहिस्सलाम के यसू के अल्फाज है कि देखो तुम कहते हो कि ये खाता हुआ रहा है शराब भी पीता है। या मैं तुहानू बल्कि सुना भी दिना वा ਇਹਦੀ 2 ਨੰਬਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ कि ਇਹ ਆਵੇ ਦਾ ਆਵਾ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ, ਇਹ ਆਵੇ ਦਾ ਆਵਾ ਹੀ ਦਜਾਲ ਔਰ ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਵਾ
ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀ ਦੀ ਤਜਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਲਤੂ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਔਰ ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਮਤ ਆ ਸੁਣ ਲਓ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਲਾਈਵ ਵਾਸਲਾਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੋਬਾਈਲ, ਇਹ ਲਾਈਵ ਬਰਾੜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਸ ਦਜਾਲ ਨੇ ਕੀ ਦਜਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਣ ਲਓ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। इस पर वो इतराज़ करते थे, देखो इन्होंने पास जाने वाला, तो इस पर वो इतराज़ करते थे, देखो इन्होंने 11 बीवियां रखी या 12 बीवियां रखी, लोडियां रखी, इस पर वो इतराज़ करते थे। उसका ये इल्ज़ामी जवाब है कि कुरान में तो यसू को भी हसूरा नहीं कहा गया, शायद इसलिए कि वो शराब पीता था, और ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। दोनों का मुवाजना हजरत याहिया का और हजरत ईसा का बाइबल में भी मौजूद है। खुद यूसुफ के अपने अल्फाज मौजूद हैं कि जब याहिया आया तो वो ना खाता था ना शराब पीता था, और तुमने कहा कि इसके अंदर बादरू है, मैं खाता भी हूँ और शराब भी पीता हूँ, तुम कहते हो खाऊ और शराबी आदमी। तो ये हवाला भी मसीह अलैहिस्सलाम ने दिया हुआ है। ਇਹ ਹੁਣ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਯਸੂ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਊ ਵੀ ਹੂੰ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤਾ ਹੂੰ, 1000 ਯੂਰੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਦਜਾਲ ਕੁਕੜੀ, ਉਸ ਲਾਨਤੀ ਨੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਮੂਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਹੈ, शेख बटालवी ने तो ये जनाब पुल बांध दिए तारीफ़ों के मिर्ज़ा साहब की। हालांकि जो असी कही अब्दुल्ला की बटियालवी तो मिर्ज़ा साहब बड़ी तारीफ़ की है। तो 4-5 लाइनों च मिर्ज़ा साहब जो खत लिखा ना वो जो उन्हें मिर्ज़ा साहब की निस्बत लिखा है मसीह दज्जाल के 4 ते 5 लाइनों के उन्हें मिर्ज़ा साहब को कज़ाब को दुनिया जहान की गाल कढ़ छड़ी है, वो नहीं नज़र आती। लेकिन इत्थे शेख बटालवी ने जनाब लफज लिखे ने जोड़े कि उन्होंने अपने है भी नहीं, कहते पे ने कि दूसरे बंदे जोड़े कि हिंदू ने हिंदुओं की गवाही लैके आ रहे हैं मिर्ज़ा साहब, जिन्होंने कल मिर्ज़ा साहब को फिर जलील किया नियोग वाली गल के उत्ते। उन्होंने की जो नाम मिर्ज़ा साहब तो ईमान लैके एक गैर मुस्लिम की एक हिंदू की गवाही लैके आ रहे हैं कि उन्हों की नज़र वो कहते हैं कि सारे इल्हाम सच्चे ने, तो उन्हों की गल शेख बटालवी ने कोट कर दी। तो बहरहाल जी करो गल अपना उमैर भाई। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। एक सेकंड एक होर भी उन्हें गल जी सुनाई ना वो जो लफज बोल रहे हैं ना कि मसीह मऊद ने आख्या शायद ओदी यह वजह है, शायद ओदी यह वजह कुरान ने उन्होंने हसूर नहीं आख्या, ओदी शायद उत्ते कोई नहीं है, शायद दा लफज भी इन्हें कोलों ऐड किया। जी 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 बिल्कुल ये भी इन्हें कोलों ऐड किया। वेखोगे तो तुहानूं पता दज्जाल ने सारा दिन ही काम कर बाहर तो मतलब ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਜੇ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਥੰਬਨੇਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਅਸਲ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤੀ ਭਾਈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਛੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਦਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ। अच्छा करो गल उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम आमिर साहब तुसी ना कल एक सवाल रखिया सी और मैं फिर ना इन्ना अगे गया, मैं आदम सैफी कोलों और ओहदे कोलों पुछिया कि ले पालक दे बारे च विरासत च कोई हक नहीं, हराम है, तो ये बारे च ना इस्लाम का की हुक्म है। बहरहाल सैफी ने कहता सूरह अहज़ाब आयत 40 का मसला उन्हें बयान करता और मीर सलीम कह रहे हैं लतीफ़ मीर ने कहा जी कि जेड़ा ना इस तो पिछे आया तो ना उच्च जायदाद तो इन्होंने फारग करार दिता है। बाकी तुसी मैं जवाब ले आंदे ने, बाकी अगर तुसी मजीद जो कहोगे मेहरबानी होएगी। जज़ाकल्ला। असल दे विच कल जिस वेले टास्क दिता सी ना उस वेले अपना कोई प्रोग्राम नहीं सी कि असी किसी ब्रॉड ते जाके किसी नाल कोई सट फिट करांगे, ते ओह हो गई कुदरती उत्थे ना हुसैनी साहब दी ब्राड दे उत्ते गल शुरू हो गई। उत्थे
ਮੁਕੰਮਲ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਿੱਪ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲੇ ਪਾਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੁਤਬੰਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਨੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੂਰਾ ਹਜ਼ਾਬ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੇਜੀ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਾਂਗਾ। ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਮੌਕਫ ਲਿਆ ਕਿ ਸੂਰਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਸੈਮਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਮਸੰਗ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਟਰ ਥੱਲੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਨ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ ਹਮਲਾ ਥੱਲੇ। ਵਾਈਫਾਈ ਆਫ ਔਨ ਕਰਾਂ? ਨਹੀਂ, ਆਨ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੋਲ ਜਿਹੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਟ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹਿਰਹਾਲ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਟਰ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਬਾਜ਼ ਨਾ, ਦਫਾ ਨਾ ਸੈਟਿੰਗ 'ਚ ਔਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਏਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਮੌਕਫ ਸਮਝ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਲਾ ਮੌਕਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੋ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨ ਕਰੋ। ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਫ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਮਗਰ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਖਿਲਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ? अबू बकर भाई ने भेज दियो, चला देंगे इंशाल्लाह। ਉਹ ਯੂਸੀ ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਕਹਿੰਦਾ हैं ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਜ਼ੀਦ ਚ ਨਿਕਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ आहा ने कोई माफी मांगी साडी कोई उन्हां नाल सुलह नहीं है, ਸਾਡੀ ਕੀ साडी कोई सुलह नहीं है। ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਲਾ अच्छा ਨਹੀਂ वो आगे रिकॉर्डिंग चला रहे सो एदी ओ वाली रिकॉर्डिंग ते कोई चलावे ओ जेड़ा मुतबे ते मुताबे पढ़ रहे ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤੱਬੇ ਪਾ ਪੜਦਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਐ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੌਜੂਦ ਹੋ। मतबे तो याद आया एक लफ्ज़ ਹੁੰਦਾ ਵਾ अव्वल
ਇਹ ਪੱਲਾ ਕੀ ਪੜਦਾ ਵਾ ਓਵਲ ਆਊ ਸੁਣਿਆ ਓਵਲ ਖੁਦਾਲ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਖੁਦ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਇਹਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਤਾਇਫਾ ਨਾਲ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਤਾਇਫਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਡੰਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜਰਮਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਾਨ ਕੰਦੇ ਲਾਂਤੀ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੋ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਛੋੜ ਦਿਓ ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਈਮਾਨ ਉੱਠ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਰਮਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਹੈਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਕਠਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਟਿਆਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਹ ਖਬੀਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ऐसे लानती ने मलिक इमरान कोई खत्म नबूवत की खिदमत कर सकना है या छड़ा कुर्सी मल के सोफा मल के बहना है आमिर भाई हुक्म करो वैसे ही बहना है कि काम तेरे ए वीडियो फॉरवर्ड करा प्ले कर सकना है जरूर आमिर भाई जरूर ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਸਰਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਠੀਕ अच्छा फिर हाडी हुआ कोई नहीं है ਹਾਡੀ ਸੋਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਲਾਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ कहता मेरे को मैं करो कर लो मैं आवाज़ में सफीर भेजते मलिक इमरान जिससे मौकूफ ना प्ले कर दूं आमिर भाई मैं तो बिल्कुल रेडी हाँ जिस टाइम ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਸੀ कर दो ਇਹ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ मैं खत्म हो गए तुम वैसे थोड़ा सा ना जूम कर ले यार तुझे भी अकल के पीछे तू लाठी लेके दौड़ता है कि मिल जाए कहीं तो मारूं उसको जब तुझे पता है मोबाइल की स्क्रीन